Hello students. In last lecture we studied asexual reproduction in topic reproduction in lower and higher plants. Now in this lecture we will study the sexual reproduction. First of all we study the definition of sexual reproduction. The sexual reproduction is defined as the reproduction which involves the fusion means union of two compatible gametes, that is male gamete and female gamete, or a sex cell. It means in a sexual reproduction the union of male and female gamete takes place. The sexual reproduction occurs with meiosis. Students, we are well familiar to meiosis. Meiosis is a type of cell division and it belongs to sexual reproduction. In higher plants, the flower is a main organ developed for sexual reproduction. Now, what is meant by flower? What is the structure of flower? We will study in a next slide. First of all, we study the definition of flower. The flower is defined as the specialized. Specialized means special, विशिष्ट किंवा खास. Reproductive structure. Reproductive structure means the structure which have a capacity to produce a new offspring किंवा पुनरुत्पादनीय घटक of a plant in which sexual reproduction occurs, की ज्याच्यामध्ये लैंगिक पुनरुत्पादन घडत असते. बघा डेफिनेशन काय आहे. The flower is defined as the specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction occurs. म्हणजे वनस्पतींमध्ये तयार झालेला विशिष्ट खास पुनरुत्पादनीय घटक की ज्यामध्ये लैंगिक पुनरुत्पादन घडत असते. इन अदर वर्ड्स, द हायली मॉडिफाइड अँड कंडेन्स्ड शूट मेनली फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ॲज अ फ्लावर. There are main two functions of flower. One, to produce haploid gamete, that is to produce male gamete and female gamete. And second, fertilization म्हणजे फलन, that is union of male and female gamete. जेव्हा मेल आणि फिमेल गॅमेट यांचं युनियन होतं तेव्हा त्याला फर्टिलायझेशन असे म्हटले जाते. There are main three events occurs in a sexual reproduction and they are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. We see one by one. First, pre-fertilization. Here, pre means before. Before fertilization means the changes which are made before fertilization are called as a pre-fertilization. And in pre-fertilization, the development of male and female gamete takes place. Second one, fertilization means union of male and female gamete which develops a diploid zygote. Third one, post-fertilization. Here, post means after. The changes which are made after fertilization are called as a post-fertilization, and in post-fertilization the development of embryo takes place. Then we study the structure of flower. Students, we already studied the structure of flower in 11th standard in morphology of a flowering plant. Now in this slide we take a brief review of a structure of flower. The flower consists main two parts. One, floral axis and second, floral whorls. Then first we will see floral axis. The floral axis consists of two parts. One, pedicel and second, thalamus. Then what is mean by pedicel and what is mean by thalamus? The stalk of a flower is called as a pedicel. Stalk म्हणजे फुलाचा देठ. फुलाचा जो देठ आहे त्या देठाला पेडिसेल असे म्हणतात. बघा डायग्राम मध्ये हे फुल आहे आणि हा फुलाचा जो देठ आहे त्या देठाला पेडिसेल असे म्हटले जाते. अँड इट गिव्ह सपोर्ट टू फ्लावर. देन सेकंड वन इज थॅलॅमस. द एनलार्ज्ड मीन्स सोलन, फुगीर. एनलार्ज्ड टीप ऑफ पेडिसेल इज कॉल्ड ॲज अ थॅलॅमस. हा पेडिसेल फुलाचा देठ आहे आणि ह्याचा टीप म्हणजे अपेक्स वरचं जे टोक आहे ते एनलार्ज म्हणजे मोठं फुगीर झालेलं आहे आणि याला थॅलॅमस असं म्हटलं जातं. दिस थॅलॅमस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ रिसेप्टॅकल. बघा डायग्राम मध्ये याला नाव दिलंय रिसेप्टॅकल म्हणजेच थॅलॅमस होय. अँड इट
प्रोड्यूस ऑल फ्लोरल वॉल्स. सगळे फ्लोरल वॉल्स तयार करण्याचं काम या थॅलॅमसचं आहे किंवा सगळे फ्लोरल वॉल्स या थॅलॅमसवरती तयार होत असतात. देन सेकंड पार्ट ऑफ फ्लावर इज अ फ्लोरल वॉल्स. There are main two types of floral whorls, one non-essential floral whorl and second essential floral whorl. First we see non-essential floral whorl. Here non means not and essential means needed. Means they are not needed. But for what? कशासाठी गरजेचे नाहीत? Then for a sexual reproduction. तर कशासाठी गरजेचे नाही आहेत? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी गरजेचे नाहीत. या शब्दांवरून याची डेफिनेशन आपल्याला समजते बघा. द फ्लोरल whorls which actually do not take part or they do not participate in a sexual reproduction are called as a non-essential floral whorls and they are calyx and corolla. First we see calyx. Look at diagram. This green colored part is called as a calyx and calyx is a group and each member of calyx is called as a sepal. बघा डायग्राम मध्ये या हिरव्या रंगाचा जो भाग आहे त्याला सेपल असं म्हटलं जातं. म्हणजे गुलाबाचं किंवा जास्वंदीचं फूल आपण उलट केल्यानंतर थॅलॅमसच्या वरती ज्या छोट्या छोट्या पाकळ्यांसारखं हिरव्या रंगाचं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं त्याला कॅलिक्स असं म्हणतात आणि प्रत्येक जो त्याच्यामधला मेंबर आहे त्याला सेपल असं म्हटलं जातं. द सेपल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. दे आर ग्रीन इन कलर and when they are free as in diagram then it is called as a polysepalous. Look at diagram. It is one sepal, it is a second sepal and these sepals are free, they are not united, so that condition is called as a polysepalous. याला polysepalous असं म्हटलं जातं. But as in हिबिस्कस अँड रोज, त्याचे एक्झाम्पल हिबिस्कस म्हणजे जास्वंद आणि रोज गुलाब हे आहे. बट इन सम फ्लावर्स these sepals are united and they produces a tube-like structure, then it is called as a gamosepalous. Look at the diagram. It is दतुरा, in मराठी धोत्रा. हे धोत्र्याचं फूल आहे. याच्यामध्ये बघा काय झालंय, सेपल्स आर युनायटेड अँड दे प्रोड्युसेस अ ट्यूब-like स्ट्रक्चर अँड दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज अ गॅमोसेपॅलस. ही हिरव्या रंगाची जी ट्यूब तयार झालेली आहे ती हे सेपल्स युनाइट एकत्र आल्यामुळे तयार झाली आणि याला गॅमोसेपॅलस असं म्हटलं जातं. देन देर आर मेन टू फंक्शन्स ऑफ कॅलिक्स. वन, प्रोटेक्शन ऑफ इनर फ्लोरल whorls अँड सेकंड वन, ॲज इट इज ग्रीन इन कलर इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. हिरव्या रंगाचं असल्यामुळे याच्यामध्ये क्लोरोफिल असतं आणि त्यामुळे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण याच्यामध्ये होत असतं. देन सेकंड नॉन इसेन्शियल फ्लोरल whorl इज अ करोला. This colored, pink colored part of flower is called as a corolla and it is a group. It is also group and the member of corolla is called as petal. Look at diagram. It is one petal, second petal and third petal. Together it called as a corolla and each member of corolla is called as a petal. Generally petals are bright in color. They are of different colored. वेगवेगळ्या फुलांमध्ये वेगवेगळ्या रंगाच्या पेटल्स म्हणजेच पाकळ्या तयार झालेल्या असतात. And when these petals are free as like in diagram then it is called as a polypetalous. जेव्हा ह्या पाकळ्या मोकळ्या असतात तेव्हा त्याला पॉलीपेटॅलस असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल हिबिस्कस म्हणजे जास्वंद अँड रोज गुलाब. And when these petals are united and produces a tube-like structure, then it is called as a gamopetalous. Look at diagram. These are petals. They unite and they produces a tube. ह्या पाकळ्या सगळ्या एकत्र आल्यात आणि एक ट्यूब तयार झाली. याला गॅमोपेटॅलस असं म्हटलं जातं. Then it have two functions. One, protection of inner whorls and second, it attract insects and birds for a pollination due to its different attractive color. पाकळ्यांना वेगवेगळ्या रंगांचा कलर किंवा फ्रॅग्रन्स असतो आणि त्याच्या कलर आणि फ्रॅग्रन्स असतो आणि त्याच्यामुळं कीटक आणि पक्षी यांना आकर्षित करण्याचं काम
हे करत असतात आणि परागीभवनाला याची मदत होत असते. देन सेकंड फ्लोरल वॉल्स आर इसेन्शियल फ्लोरल वॉल्स. इसेन्शियल मीन्स नीडेड, गरजेचे आहेत. कशासाठी? फॉर व्हॉट? सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी. म्हणजे जे वॉल सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी गरजेचे आहेत त्याला इसेन्शियल फ्लोरल वॉल्स असं म्हटलं जातं. या त्याच्या नावावरनच आपल्याला त्याची डेफिनेशन समजते. बघा डेफिनेशन कशी तयार झाली आहे. द फ्लोरल वॉल्स विच ऍक्च्युअली टेक पार्ट और they participate in sexual reproduction are called as essential floral whorls, and they are of two types, one androecium and second one gynoecium. Look at diagram. This yellow colored part is called as androecium and the central green part is called as a gynoecium. Students, actually androecium and gynoecium are two sex organs of the flower, that is male and female respectively, and we see them in detail. First we study the androecium. The androecium is a male reproductive part of flower. It is male reproductive part of flower and the members of androecium are called as a stamens, or they are also called as a microsporophyll. हा जो प्रत्येक मेंबर आहे त्या मेंबरला स्टॅमेन असं म्हणतात. स्टॅमेनलाच मायक्रोस्पोरोफिल असं म्हटलं जातं. देन स्टॅमेन कन्सिस्ट मेन 3 पार्ट्स, वन अँथर, सेकंड फिलामेंट अँड थर्ड वन कनेक्टिव्ह. लुक ॲट डायग्राम. धिस अपायकल नॉब लाईक और ओव्हल पार्ट ऑफ स्टॅमेन इज कॉल्ड ॲज अ अँथर. हा वरचा जो ओव्हल किंवा नॉब बटणासारखा जो भाग आहे त्याला अँथर असं म्हटलं जातं. व्हेन धिस अँथर कन्सिस्ट 2 लोब्स म्हणजे 2 भाग झालेले आहेत अँथरचे. हा एक भाग आहे आणि हा एक भाग आहे. जेव्हा अँथरचे असे 2 भाग झालेले असतात तेव्हा त्याला डायथिकस अँथर असं म्हटलं जातं. इट इज कॉल्ड ॲज अ डायथिकस अँथर. And this diathecus anther consist of 4 pollen sacs. बघा हा एक अँथर लोब आहे आणि हा एक अँथर लोब आहे. जर समजा आपण याचा आडवा छेद घेतला तर आपल्याला इथं काय दिसतं? त्याच्यामध्ये 4 पोलन सॅक दिसतात. 1, 2, 3 आणि 4. त्याच्यामध्ये किती पोलन सॅक आहेत? 4 पोलन सॅक आहेत. आता इथं पोलन सॅक म्हणजे काय? तर पोलन ग्रेन तयार होण्यासाठी जे स्ट्रक्चर किंवा सॅक लाईक बॅग लाईक स्ट्रक्चर तयार झाले त्याला पोलन सॅक असं म्हटलं जातं. तर ह्या किती पोलन सॅक तिथं तयार झाल्या? 4. आणि 4 पोलन सॅक आहेत म्हणून त्या कंडिशनला किंवा त्या अँथरला टेट्रास्पोरॅन्जिएट अँथर असं म्हटलं जातं. टेट्रा म्हणजे 4. 4 पोलन सॅक आहेत म्हणून त्याला म्हटलं जातं टेट्रास्पोरॅन्जिएट. When anther consists 2 lobes, then it is called as a diathecus anther, and it is tetrasporangiate because it consists of 4 pollen sac. 4 pollen sac आहेत म्हणजे म्हणून याला टेट्रास्पोरॅन्जिएट असं म्हटलं जातं. आता 2 लोब आहेत म्हणून त्याच्यात 4 पोलन सॅक आहेत. याचा अर्थ एका लोब मध्ये 2 पोलन सॅक आहेत. बघा हा एक लोब आणि हा एक लोब. ह्या एका लोब मध्ये किती पोलन सॅक तयार झाल्या? 2 पोलन सॅक तयार झाल्या. मीन्स इन सम प्लांट्स दिस अँथर कन्सिस्ट सिंगल लोब. काही फुलांमध्ये या अँथरचा एकच लोब असतो. देन इट इज कॉल्ड ॲज अ मोनोथिकस अँथर. तेव्हा त्याला म्हटलं जातं मोनोथिकस. मोनो म्हणजे सिंगल, एकच लोब आहे म्हणून त्याला म्हणायचं मोनोथिकस अँथर. अँड इट कन्सिस्ट 2 पोलन सॅक. तेव्हा याच्यामध्ये किती पोलन सॅक असतात? 2 पोलन सॅक असतात. मीन्स इट इज कॉल्ड ॲज अ बायस्पोरॅन्जिएट. त्याला काय म्हटलं जातं? बायस्पोरॅन्जिएट असं म्हटलं जातं. बघा डायग्राम मध्ये हे हिबिस्कसचे पोलन ग्रेन्स इथं डायग्राम मध्ये दाखवलेले आहेत आणि ह्या पोलन ग्रेनला 2 लोब तयार झालेले नाहीत, एकच लोब तयार झालेला आहे आणि म्हणून याला मोनोथिकस अँथर असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये 2 पोलन सॅक आहेत म्हणून याला बायस्पोरॅन्जिएट असं म्हटलं जातं. अँड फंक्शन ऑफ अँथर इज टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन. टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मायक्रोस्पोर. पोलन ग्रेनलाच मायक्रोस्पोर असे म्हटले जाते. देन सेकंड पार्ट इज फिलामेंट.
द स्टॉक ऑफ स्टॅमिन इज कॉल्ड ॲज अ फिलामेंट. हा स्टॅमिनचा जो स्टॉक किंवा देठ आहे त्याला फिलामेंट असं म्हटलं जातं. फंक्शन टू गिव्ह सपोर्ट टू अँथर. अँथरला सपोर्ट देण्याचं काम तो करत असतो. देन थर्ड पार्ट इज कनेक्टिव्ह. द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स टू अँथर लोब इज कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिव्ह. जेव्हा अँथरमध्ये 2 लोब असतात तेव्हा ते 2 लोब एकमेकांना कनेक्ट करण्यासाठी, एकमेकांना जोडण्यासाठी जे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे त्याला कनेक्टिव्ह असे म्हटले जाते. याचं काम आहे, नावातच अर्थ आहे, टू कनेक्ट 2 लोब्स. म्हणजे मोनोथिकस मध्ये हा कनेक्टिव्ह असत नाही, डायथिकस मध्ये हा कनेक्टिव्ह तयार झालेला असतो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टीएस ऑफ अँथर. आता जर आपण या ठिकाणी ह्या अँथरचा टीएस घेतला तर आपण इथं सांगितलं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या 4 पोलन सॅक दिसतात. मग ह्या अँथरचं स्ट्रक्चर कसं दिसतं किंवा कशा ह्या अँथरचं डिफरन्सिएशन झालेलं आहे ते आपण पुढच्या पॉइंटमध्ये बघूया. बघा, द डिफरन्सिएशन ऑफ अँथर स्टार्ट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ॲज अ आर्चेस्पोरियल सेल. बघा, 1 मार्काचा प्रश्न याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो, एमसीक्यू. तर differentiation of anther starts from archesporial cell. This archesporial cell divides and it produces 2 cells. 2 cells तयार करते ही सेल. One sporogenous cell and second one parietal cell. The sporogenous cell is inner, आतल्या बाजूला असते, and it produces sporogenous tissue. And its function is to produce tetrad microspore, that is pollen grain. Pollen grain तयार करण्यासाठी ज्या टिश्यू आहेत त्या टिश्यू म्हणजे स्पोरोजिनस टिश्यू आणि ह्या आर्चेस्पोरियल सेल पासून तयार झालेल्या आहेत. द सेकंड सेल्स आर परायटल सेल्स. दीज सेल्स आर आउटर अँड दे प्रोड्युसेस अँथर वॉल और वॉल लेअर. जो अँथरचा बाहेरचा लेअर तयार होतो तो लेअर या परायटल सेल पासून तयार झालेला आहे. Then TS of anther consists of main 2 parts, one anther wall and second one pollen sac. First we will see the anther wall. The anther wall is divided into 4 layers. One epidermis, second endothecium, third one middle layer and fourth one tapetum. We will study one by one in detail. First epidermis. बघा, पहिला भाग आहे epidermis. The epidermis is outer single layer. It is white. बघा, डायग्राम मध्ये हा पांढऱ्या रंगाचा भाग आहे तो epidermis आहे. हा पांढऱ्या रंगाचा भाग आहे तो epidermis आहे. It is outer, बाहेरचा, सिंगल, एकच लेअर आहे. Made up of flattened cells. हा जो लेअर तयार झालेला आहे तो फ्लॅट, चपट्या सेल्सनी तयार झालेला आहे. अँड इट गिव्स प्रोटेक्शन टू इनर सेल्स. आतल्या लेअरला प्रोटेक्ट करण्याचं काम हा एपिडर्मिस करत असतो. देन सेकंड पार्ट इज एंडोथेशियम. एंडोथेशियम इज प्रेझेंट बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिसच्या आत जो लेअर आहे त्याला एंडोथेशियम असं म्हटलं जातं. इट इज ऑल्सो सिंगल लेअर्ड. हा सुद्धा एकाच लेअरनी तयार झालेला आहे. या एपिडर्मिसच्या आतला हा जो लेअर आहे तो एंडोथेशियमचा आहे, सिंगल लेअर. मेडअप ऑफ लार्ज रॅडियली इलॉंगेटेड सेल्स विथ फायब्रस थिकनिंग ड्यू टू डिपॉझिशन ऑफ अ सबस्टन्स कॉल्ड ॲज अ कॅलोज, नॉट अ सेल्युलोज. कॅलोज नावाच्या एका सबस्टन्स, फायब्रस सबस्टन्स याच्यामध्ये डिपॉझिशन झालेलं असतं आणि त्यामुळे याच्यामध्ये फायब्रस थिकनिंग तयार झालेले असतात. दिस लेअर इज हायग्रोस्कोपिक. हायग्रोस्कोपिक मीन्स इट ऍब्सॉर्ब्स वॉटर. दे आर मॉइस्ट सेल्स, त्या ओलसर असतात. बघा, एंडोथेशियम इज अ सिंगल लेअर्ड मेडअप ऑफ इलॉंगेटेड सेल्स विथ अ फायब्रस थिकनिंग ड्यू टू डिपॉझिशन ऑफ अ कॅलोज सबस्टन्स अँड दे आर हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. अँड फंक्शन डेहिसन्स ऑफ अँथर. Dehiscence means to burst and liberate the pollen grain outside. बघा, या ठिकाणी ही अँथर वॉल ब्रेक झाली आणि त्याच्यातून पोलन ग्रेन बाहेर पडले त्याला म्हटलं जातं डेहिसन्स. आणि ते डेहिसन्स करण्यामागं किंवा बस्टिंग करण्याचं
करायचं काम ह्या एंडोथेशियम लेअरचं असतं. देन थर्ड लेअर इज अ मिडल लेअर. द मिडल लेअर इज प्रेझेंट बिलो द एंडोथेशियम. या एपिडर्मिसच्या खाली एंडोथेशियम आणि एंडोथेशियमच्या खाली जो लेअर आहे त्याला मिडल लेअर असं म्हटलं जातं, म्हणजे मधला लेअर, मधला भाग. अँड इट इज 1 to 3 लेअर्ड मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पॅरेनकायमॅटस सेल्स. हा 1 ते 3 लेअरचा थिन वॉल्ड पॅरेनकायमॅटस सेल्सनी तयार झालेला लेअर आहे. अँड इट डिसइंटिग्रेट्स आफ्टर द मॅच्युरिटी ऑफ अँथर. मॅच्युरिटी झाल्यानंतर हा लेअर डिजनरेट होत असतो. देन लास्ट लेअर इज अ टॅपेटम. सगळ्यात आतला जो लेअर आहे त्याला टॅपेटम असं म्हटलं जातं. इट इज अ इनर मोस्ट लेअर अँड न्यूट्रिटिव्ह लेअर. आणि हा कसा आहे? न्यूट्रिटिव्ह, पोषक आहे. बघा डायग्राम मध्ये आपण किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये किंवा डायग्राम मध्ये आपण बघू शकतो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम आणि मिडल लेअर या हे पूर्ण ह्या अँथरच्या सभोवताली आहेत. हे सगळे अँथरच्या सभोवताली आहे. दे सराउंड्स एंटायर अँथर बट टॅपेटम सराउंड्स इंडिव्हिज्युअल पोलन सॅक. या टॅपेटमनं फक्त पोलन सॅकला सराउंड केलेले आहे आणि प्रत्येक पोलन सॅकच्या बाहेर वेगळा टॅपेटमचा लेअर तयार झालेला आहे. इट इज इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव्ह. इट प्रोव्हाइड्स न्यूट्रिशन टू डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन्स. आत जे ह्या पोलन सॅकमध्ये परागकण तयार होतात त्या परागकणांना न्यूट्रिशन, पोषण देण्याचं काम हा टॅपेटम लेअर करत असतो. देन सेकंड, इट प्रोड्युसेस हार्ड सबस्टन्स कॉल्ड ॲज अ स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन नावाचा एक हार्ड, कठीण पदार्थ, सबस्टन्स हे तयार करण्याचं काम टॅपेटम करत असतो. अँड धिस स्पोरोपोलेनिन इज प्रेझेंट ऑन द एक्झाइन ऑफ पोलन ग्रेन. परागकणांचा जो बाहेरचा भाग आहे किंवा बाहेरची वॉल आहे त्याला एक्झाइन असं म्हणतात आणि ती एक्झाइन तयार करण्यासाठी स्पोरोपोलेनिनचा वापर केला गेलेला असतो. देन इनर पार्ट ऑफ धिस अँथर इज कॉल्ड ॲज अ पोलन सॅक. ह्या टॅपेटमचा आतला जो भाग आहे किंवा ह्या ज्या सॅक्स आहेत त्यांना म्हटलं जातं पोलन सॅक. अँड दीज पोलन सॅक कन्सिस्ट डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल. ह्याच्यामध्ये डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल आहेत, त्यांनाच MMC असं म्हटलं जातं. दीज MMC अंडरगोज मेयोसिस अँड प्रोड्यूस टेट्रॅड मायक्रोस्पोर. टेट्रॅड मीन्स 4, मायक्रोस्पोर मीन्स परागकण, पोलन ग्रेन. म्हणजे ह्या मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून 4 पोलन ग्रेन्स, परागकण तयार होत असतात. बघा इथं डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतंय 1, 2, 3 अँड 4 हे टेट्रॅड म्हणजे 4 पोलन ग्रेन्स तयार झालेले आहेत आणि हे तयार कुणापासून झालेले आहेत तर मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून तयार झालेले आहेत. अँड द फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर्स दॅट इज पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. ही जी परागकण तयार होण्याची प्रोसेस आहे त्याला मायक्रोस्पोरोजेनेसिस असे म्हटले जाते. या TS ऑफ अँथर वरती वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. एक तर प्रत्येकाचं फंक्शन 1 मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं, डायग्रॅम 2 मार्कासाठी विचारली जाऊ शकते आणि एंटायर क्वेश्चन जो आहे स्केच, लेबल अँड डिस्क्राईब हा 4 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. देन वी सी अ शॉर्ट असाइनमेंट ऑन इट. फर्स्ट वी सी 1 मार्क क्वेश्चन्स. डॅश डॅश इज अ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. पुनरुत्पादनीय भाग कोणता आहे ते लिहायचं आहे. इन डायथिकस अँथर डॅश डॅश पोलन सॅक्स आर प्रेझेंट. किती पोलन सॅक्स असतात डायथिकस अँथर मध्ये ते इथं आपल्याला नोंदवायचं आहे. द न्यूट्रिटिव्ह लेअर ऑफ अँथर वॉल इज डॅश डॅश. आपण आता अँथर वॉलचं स्ट्रक्चर बघितलंय, त्याच्यामधला न्यूट्रिटिव्ह पोषण करणारा लेअर कोणता त्या लेअरचं नाव याच्यामध्ये लिहायचं आहे. द एंडोथेशियम हेल्प्स इन डॅश डॅश. एंडोथेशियमचं फंक्शन काय आहे, कशासाठी मदत करतं ते लिहायचं आहे. व्हॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन अपेक्षित आहे. डिफाईन फ्लावर डेफिनेशन अपेक्षित आहे. व्हॉट इज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस डेफिनेशन आता आपण बघितलेली आहे, ती डेफिनेशन याच्यामध्ये लिहायची आहे. देन 2 मार्क्स क्वेश्चन. फर्स्ट स्केच अँड लेबल TS ऑफ अँथर. डायग्रॅम काढायला या ठिकाणी दिली जाऊ शकते किंवा डायग्रॅम दिली जाऊ शकते आणि कोणत्याही ABCD भागाचं फंक्शन 2 मार्कांसाठी विचारलं जाऊ शकतं. 4 मार्कांसाठी
स्केच, लेबल अँड डिस्क्राईब TS ऑफ अँथर. मग याच्यामध्ये तुम्हाला अँथरची डायग्रॅम आणि त्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते सगळं एक्सप्लेनेशन लिहिणं अपेक्षित आहे. थँक्यू.